السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اتنا بھی بے اختیار کسی کو نہ کرے کہ بندہ اپنی مرضی کی تقریر ہی نہ کر سکے. یعنی کہ ایک وزیر اعظم ہو ملک کا اور وہ اپنی مرضی سے تقریر بھی نہ کر سکے. آپ نے جو ابھی عمران خان کی آج تقریر سنی ہے، کیا آپ کو بھی یقین ہے کہ عمران خان یہی تقریر کرنے آئے تھے یا کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ عمران خان نے اپنی تقریر کا، عمران خان کا لب لباب یہ تھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور پٹرول کی قیمت بڑھنی ہے. میں یہ بتانے آیا ہوں آپ کو کہ پٹرول کی قیمت بڑھے گی اور انڈیا میں 300 روپے لیٹر پٹرول ہے اور بنگلہ دیش میں 250 روپے ہے اور پاکستان میں 138 روپے ہے. اس لیے یہ بات میں بتانے آیا ہوں. یہ آپ اس چیز کا یقین کر رہے ہیں؟ افسوس افسوس. جناب عمران خان ایک تقریر تیار کر کے لائے تھے اور جس کی پوری قوم امید رکھ رہی تھی. بھئی یہ تقریر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھے گی جی، آگے بڑھے گی، بتانے کی ضرورت ہے. تم پہلے نہ کسی سے پوچھ رہے ہو تو پہلے ہی تم بڑھائی جا رہے ہو. یہ اس کے لیے خصوصی تقریر؟ نہ. پھر یہ بتانے کے لیے کہ جی پوری دنیا میں جناب وہ مہنگائی ہو رہی ہے اور بقول عمران خان کے، یہ بھی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، ہمارے حالانکہ دوست ہیں کتنے یو کے میں، کہتے جی یو کے میں کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں مل رہی. او سر جی، اب کچھ تو کہنا تھا نا، کچھ تو چاہیے بہر ملاقات. کچھ تو چاہیے بہر ملاقات کے لیے، کہ ملاقات کے لیے کوئی گفتگو ٹاپک، کوئی بہانہ تو چاہیے نا. عمران خان نے پوری تقریر تیار کی تھی ٹی ایل پی کے حوالے سے. پوری تقریر عمران خان نے تیار کی تھی. اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس میں بڑے انکشافات بھی ہونے تھے، بڑے گلے شکوے بھی ہونے تھے. اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کے تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کا، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی تھیں. جی ہاں، یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں اور اس میں عمران نے بتانا تھا کہ جناب ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہے اور جو مختلف وزیر جو ہے اس کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں وہ اس میں کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا خود اپنا اختیار تھا اس کو معاہدہ کرنے میں یا اس کو میں نے بھیجا، یہ بات کرنی تھی. پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی قوم سے باتیں کرنی تھیں کہ میرا موقف یہ تھا اور میری بات یہ تھی اور اس میں کوئی جنتر منتر تھا نہیں تھا. اس ٹاپک کے اوپر ساری گفتگو تھی. میرے دوستو، آپ یہ ذہن میں رکھو، اس ٹاپک کے اوپر دوست تھی اور کافی جو وی لاگ بنانے والے دوست ہیں ہمارے سمیت، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کرنی تھی کیونکہ عمران خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا ہوں. دیوار کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا بند گلی میں، ایک ہوتا ہے بالکل دیوار کے ساتھ کہ اس کو کوئی حل ہی نہیں ہے. بند گلی میں تھوڑی سی آپ واک کر سکتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں یا پھر ادھر چلے جاتے ہیں، آگے سے بند ہوتی ہے گلی. اور ایک ہوتا ہے بالکل کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، کاندھ نہ لا لو، کسی نے کاندھ نہ لا لو. تو عمران کی یہ صورتحال ہو گئی ہے بالکل. اور اس کے اوپر پھر جب پتہ چلا مقتدر حلقوں کو، طاقتور حلقوں کو پتہ چلا کہ بھئی تقریر آ رہی ہے، کیونکہ تقریر جو تھی نا وہ تقریباً 2 بجے کے قریب ریکارڈ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں سے بڑی باتیں ادھر ادھر جو صحافی حضرات ہیں، ہم تو صحافی نہیں ہیں نا جی، ہم تو وکیل ہیں، ہم تو آپ کی خدمت میں ویسے حاضر ہوتے ہیں. صحافی تو بڑے اچھے اچھے صحافی ہیں جن کے آپ وی لاگ سنتے ہیں، ہم بھی ان کو سن لیتے ہیں. تو وہ ہم صحافی نہیں ہیں.
उन सहाफ़ियों ने उसमें से स्मेल कर लिया था कि भाई क्या होने वाला है, आइंदा 24 घंटे क्यों अहम है, 48 घंटे क्यों अहम है। उसके ऊपर सारी गुफ्तगू का महवर और मरकज़ हो रहा था कि जनाब एंड पे इमरान खान को कहा गया कि नो, तुम सिर्फ कठपुतली नहीं हो, तुम कठपुतले हो। ये तुम ये कैसे कर सकते हो जो हमारी मर्ज़ी के बगैर। तुम इतने टीएलपी के हवाले से जो हमने तय किया है, तुम कौन होते हो? टीएलपी किसकी जमात है? टीएलपी को किसने पाला है? टीएलपी को हम लाए हैं, जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाए हैं टीएलपी को। टीएलपी कोई ऐसी बात नहीं है। टीएलपी पंजाब में है, सिर्फ पंजाब में है, और पंजाब में कौन है? मुस्लिम लीग नून है। ठीक है, तो ये जो इमरान खान, क्योंकि इमरान खान का सियासी विजन तो नहीं है ना कोई, कि वो आके बताएं कि जी नहीं जी ये बात ऐसे भी हो सकती है। ना उससे कोई पूछता है, ना उसका सियासी विजन है। सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो उसकी एंड पे सारी तकरीर बदल गई जी, सारा पेज ही बदल गया। जो तकरीर करनी थी ना सारा बदल गया, और एंड पे इमरान खान आया, कहता है जी पेट्रोल बढ़ेगा। अब बताएं ये तकरीर में बताने वाली बात है? या इमरान ने कहा जी कि इंडिया और बांग्लादेश में ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं तो पाकिस्तान में भी महंगी हो गई हैं। ये बातें कोई तकरीर में बताने वाली हैं? नहीं है ना। तो आखिर में वो इमरान खान ने कहा जी 2 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा, तो वो 30% तक जो है ना वो आप बचत करवा सकते हैं। आटा दाल चीनी वगैरह लेने के लिए जाएंगे ना, तो वो कार्ड दिखाएंगे एहसास प्रोग्राम वाला। वो पहले का था, वो पहले का था। जैसे कोई अब आके कह दे कि जनाब वो हेल्थ कार्ड के बारे में, तो हेल्थ कार्ड का आपको पता ही है कि वो पहले का है, पहले का चल रहा है। तो इमरान खान की तकरीर जनाब बिल्कुल एंड पे बदली गई है, और बहुत बड़ी बात सामने आना चाह रही थी जो नहीं आ सकी, जिसका मैंने भी आपको एक वीडियो लाग में उस वक़्त का कह दिया था कि भाई 24 घंटे बड़े अहम हैं। वो अपनी अपनी जगह पे हैं, वो फवाद चौधरी के हवाले से हैं, ठीक है, वो शेख रशीद के हवाले से हैं, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि ऐन मौके पे सारी तकरीर बदल गई है। ठीक है जी। अब देखें कि ये जो असली तकरीर आज इमरान खान ने करनी थी, अब ये वो कब करेंगे? कल करेंगे या परसों करेंगे? करेंगे इसी हफ्ते में कर देंगे। ये जो चल रहा है ना, आज मंगल है, बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता, इसी हफ्ते में कर देंगे, और उसमें फिर आपको वाज़े हो जाएगा कि इमरान खान के हालात कितने बुरे हैं और इमरान खान क्या सोच रहा है। और 20 तारीख भी फिर आ जाएगी DGISI के हवाले से जो तकरीरी है, जो इमरान खान ने टाइम लिया हुआ था, वो भी आ जाएगी। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कह दिया है कि जनाब आली नो मोर, हुन बस, हुन नो मोर सबर, यानी कि और हम सब्र नहीं कर सकते, और हम सब्र नहीं कर सकते। आप इकट्ठे हों और मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब का मैं आपको ख़ास बात बताने लगा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर बताएं कि आप जो है नए इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं या आप अदम एतमाद की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को हिदायत जारी हो गई है, मरीम नवाज साहबा को हो गई है, और मौलाना फजल रहमान साहब को कह दिया है नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे इसका क्लियर कट बताओ कि तुम्हारी क्या पॉलिसी है, और 3 दिन के अंदर बताओ कि अदम एतमाद लाना चाह रहे हो या नए इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हो, ताकि एक सिमत जो है ना वो डिक्लेयर हो। ठीक है, ये इसलिए बात आई है कि शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले डेरा गाजी खान में ये कह दिया है कि जी अदम एतमाद हम नहीं लाना चाहते। वही लॉलीपॉप जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। तो ये जनाब बदली हुई तकरीर आपके सामने की गई है। अब आप इसको जैसे मर्ज़ी देखें, हमने आपको बता दी है।
خدا حافظ.